السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बरसता नहीं देख कर अबेर रहमत, बदों पर भी बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में ही जा बचाने वाले। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौक़ा है ओ जाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्ने आलम से छुप जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಅಹ್ಲುಲ್ ಬೈತ್ ವಂಶದ ಆದರಣೀಯ ನಾಯಕರು, ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಗಲ್ಭರೂ ಆಗಿರುವ ಸಯ್ಯದ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ತಂಗಳು ಉಸ್ತಾದ್, ಈ ರೇಂಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಹಿತವಿರುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಲಮಾಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಪರಿಸರದ ಹಿರಿಯ ಉಮರ ನಾಯಕರೇ, ಶಬ್ದವನ್ನಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ഇപ്പൊ പലക്കവരിയാണ് ഇത്ര കഞ്ഞിമയാവും പലക്കവരി ജോറ് പലക്കവരിനുണ്ടായി പുറത്ത് വീട് ಪಲಕಂಜು ಬರು. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸವಾಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ, ಅವರ ದುನಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಖಿರವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲೆನ್ನದೆ ಕಷ್ಟಪಡುವ, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ
10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಗಲ್ಭರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಸೊರಫ್ ನಹ್ವಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಸ್ವಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ ತನಕವಿರುವ ಬೈಲಾವಿಯಂತಹ ತಫ್ಸೀರ್ ಕಿತಾಬುಗಳನ್ನು ಪ್ರಗಲ್ಭರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಲಿತು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಗಲ್ಭರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿ ಆಲಿಮ್ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ದೀನಿ ಖಿದ್ಮತಿನಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ಗಳ ಸುನ್ನಿ ಜಮ್ಇಯತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್ ಇದರ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿಯ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ, ಪಾವನವಾದ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಮಜ್ಲಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆಖಿರತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಕಲವನ್ನು ಆ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರ್ಆನಿನ ಸುಂದರವಾದ ಮಧುವನ್ನು ಇರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಗಲ್ಭರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಚಾಳಿ ಇದೆ. ಖತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡವರು, ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಏನು ಅಷ್ಟೇನು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಖತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಮ್ ಕಲಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಉಸ್ತಾದರುಗಳಾಗಿರಲಿ, ಒಂದು ಸುಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಗಲ್ಭರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತರು. ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಫ್ ಮಾಡಿದರು, ಅಸುಲನ್ನಿಟ್ಟರು, ಅರಬಿಕ್ ಗ್ರಾಮರ್ಗಳನ್ನು, ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತರು, ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಉಸ್ತಾದರ ಸುಂದರವಾದ ತುಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅದರಗಳಿಂದ ಉದಿರಿ ಬರುವ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಅರಿವಿನ ಅಮೃತವನ್ನು ಪ್ರಗಲ್ಭರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಲಿತರು, ಹದೀಸುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದರು. 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಮಾಅತ್ತಾಗಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಹದ್ದಾದ ರಾತೀಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಗಲ್ಭರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ನಂತರ ಆಲಿಮ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 10 ವರ್ಷ ಇಲ್ಮಿನೊಂದಿಗಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ. ರಹ್ಮತ್ತಿನ ಮಲಕುಗಳು ಅವರಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ರಹ್ಮತ್ತಿನ ಮಲಕುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹಬೀಬರಾದ ಮುಹಮ್ಮದುರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸಲಾತು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಇರಲಿ, ಈಮಾನ್ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಲಕ್ಷಣ ಮುಹಮ್ಮದುರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳುವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಸಲಾತ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಈಮಾನ್ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಲಕ್ಷಣ. ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ ಎಪಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆವೇಶ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದುನಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಖಿರ ದೋನೋ ಆಲಮ್ ಕೆ ಧೂಲಾ ಹಮಾರಾ ನಬಿ ಮುಹಮ್ಮದುರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಉಚ್ಚ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಈ ಉಸ್ತಾದರುಗಳು ನಮ್ಮೂರಿನ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಮಿರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ಕೊಟ್ಟ ಪವರ್ ಅದು ಸಣ್ಣ ಪವರ್ ಏನು ಅಲ್ಲ. ಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಹದೀಸ್, ಯರ್ಫಇಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲದೀನ ಆಮನೂ ಮಿನ್ಕುಂ ವಲ್ಲದೀನ ಊತುಲ್ ಇಲ್ಮ ದರಜಾತ್. ಈಮಾನಿರುವ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಉನ್ನತವಾದ ಪದವಿ
ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಅದು ಅಲ್ ಉಲಮಾ ಇಲ್ಮಿರುವವರಿಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಕುರ್ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿರಲಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ MLAಗಳಿರಲಿ, MP ಗಳಿರಲಿ, ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಷ್ಟೇ ಧನಿಕರಿರಲಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹಾಸನಗಳಂತಹ ಕುರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕೂರುವ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರಲಿ, ಆಲಿಮ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಅವನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯರ್ಫಇಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲದೀನ ಆಮನೂ ಮಿನ್ಕುಂ ವಲ್ಲದೀನ ಊತುಲ್ ಇಲ್ಮ ದರಜಾತ್. ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಅ್ಮಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಪದವಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಅದು ಅಲ್ ಉಲಮಾ, ಅದು ಆಲಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಬಿದಾದರೂ ಕೂಡ ಆಲಿಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಬಾದತ್ತು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಆಲಿಮ್ನ ಮುಂದೆ ಅವನು ಬರಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆ ನಮಾಜು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಆಲಿಮ್ನ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಮಾಜು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮುಅಲ್ಲಿಮಿನ ಮುಂದೆ ಅವನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆ ಕುರ್ಆನ್ ಓದುವ ಮನುಷ್ಯ, ಎಲ್ಲಾ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿಯುವ ಮನುಷ್ಯ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದಿಕ್ರ್ ಸಲಾತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನು ಆಲಿಮ್ನ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಮಹಾನರಾದ ಝೈನುದ್ದೀನ್ ಅಲ್ ಮಖ್ದೂಮ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ನೀನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಇಲ್ಮನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಫಲುಲುನ್ ಅಲಾ ಮಿಅತುರ್ ರುಕೈಅತಿ ನಾಫಿಲಾ. ಒಂದು ಇಲ್ಮನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ಫಲುಲುನ್ ಅಲಾ ಮಿಅತುರ್ ರುಕೈಅತಿ ನಾಫಿಲಾ. 100 ರಕಾತ್ ಸುನ್ನತ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅದು. ಇವರು ಒಂದು ಇಲ್ಮ ಕಲಿತು ಬಂದವರಲ್ಲ. ಸರ್ಫನ್ನು, ನಹವನ್ನು, ಫಿಕ್ಹಿನ ಖುಲಾಸದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಫತ್ಹುಲ್ ಮುഈನ್ ಮಹಲ್ಲಿಯಂತಹ ಪ್ರಗಲ್ಭರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಬರೆದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯವಾದ ಫಿಕ್ಹಿನ ಕಿತಾಬುಗಳನ್ನು, ತಫ್ಸೀರಿನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲಮಾಗಳ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಬಂದವರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿತಾಬು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ನೀ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷ ಒಂದು ಆಲಿಮಿನ ಮುಂದೆ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರ, ಒಂದು ಇಲ್ಮಿನ ಮಜ್ಲಿಸ್ನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರ. ಮಜ್ಲಿಸುಲ್ ಇಲ್ಮಿ ರೌಲತುಂ ಮಿನ್ ರಿಯಾಲಿಲ್ ಜನ್ನಾ. 10 ವರ್ಷ ಅವರು ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಇದ್ದವರು. ಅವರನ್ನು ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ. ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ನನ್ನ ಉಸ್ತಾದ್ ಶೇಖುನಾ ಮುಹೈಸುನ್ನ ಪಣ್ಮಳ ಉಸ್ತಾದ್ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಕೇರಳದ ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರು. ಉನ್ನಿ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಮೊದಲಾಳಿ ಎಂದಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಳೆಯುವುದು. ಮೊದಲಾಳಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರವರು, ಮೊಯ್ದೀನ್ ಎಂದಾಗಿದೆ ಹೆಸರು. ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಉನ್ನಿ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಮೊದಲಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಿಪ್ಪೋಟು ಬೇಡಂತ ಕೇಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಟ್ ಪಳಕ ಬರಿಗಿಂದ ಪರತು ಬಿಡುವಲ್ಕ ಬರಂಜು ಬಾರು. ಉನ್ನಿ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಮೊದಲಾಳಿ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರು. ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಾರು ಬಂದದ್ದು ಅವರಿಗಾಗಿತ್ತು. ಉಸ್ತಾದ್ ಹೇಳಿದ ಅದೇ ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಾರು ಬಂದದ್ದು ಅವರಿಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರವರು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಬಿದು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ಕಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮಾಮನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಮಾಮನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಶ್ರೀಮಂತನೇನು ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಒಂದು ಊರಿನ ಉಸ್ತಾದಿಗೆ ಇಡೀ ಊರು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಇಮಾಮಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು. ಅದಾನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆದರೆ ಕಾರಿಂದ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲೇ ಇಮಾಮ್ ನಿಂತಾರೆ, ಇವರು ಇಮಾಮ್ ನಿಂತು ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದು.
ಉಸ್ತಾದ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತೇ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉನ್ನಿಮೈದೀನ್ ಮೊದಲಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಮೀಸು ಹಾಕುವವರು, ಮುಂಡಾಸು ಕಟ್ಟುವವರು, ಆಲಿಮಲ್ಲ ಆದರೂ ಮುಂಡಾಸು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು 3-4 ದರ್ಸುಗಳು ಅವರೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮಂಜೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಳ್ಳಿ ದರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಉಸ್ತಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವುದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವುದು ಈ ಉನ್ನಿಮೈದೀನ್ ಮೊದಲಾಳಿ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರವರು, ದೊಡ್ಡ ಉಮರ ನಾಯಕರವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾಲದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಉಸ್ತಾದರು. ಆ ಉಸ್ತಾದಗಳ ಹೆಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಆ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಇವರೇ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಬಿಯುಲ್ ಅವ್ವಲ್ ತಿಂಗಳು 30 ದಿನ ಕೂಡ ಮೌಲಿದ್ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು, ರಬಿಯುಲ್ ಆಖಿರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಹಯ್ಯಿದ್ದೀನ್ ರಾತೀಬ್ 30 ದಿನ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು, ಓಹ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅವರು. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಂಜೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ಖರ್ಚು ಕೊಡುವ ದರ್ಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಉಸ್ತಾದರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಉಸ್ತಾದೇ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುತಾಲಿಮ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಉಸ್ತಾದ್ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ದರ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ, ಪಳ್ಳಿ ದರ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಇಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕಿತಾಬ್ ಗೊತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಶಾನಲ್ಲಿ ಅರಬಿಕ್ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಂಬಳ ಕೊಡುವವರು, ಊಟ ಕೊಡುವವರು ಹೇಳುವಾಗ, ಮೊದಲಾಳಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಉಸ್ತಾದರಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇತಾಡಿಸಿದರು. ಇವರು ಬಂದು ನೋಡಿದರು. ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಹೇಳಿದರು, ಅಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಈ ಮಜಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ನೀಚವಾದ ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಕೊಡುವುದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಇದು ಉಸ್ತಾದರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಉಸ್ತಾದ್ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯಂದಿರಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ಬಂಧ ಸಣ್ಣ ಬಂಧವಲ್ಲ, ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದೆ, ಅದು ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದೆ. ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಉಸ್ತಾದರಿಗೆ ಸಹಿಸಲ್ಲ, ಉಸ್ತಾದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಸ್ತಾದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನನ್ನ ಮುತಾಲಿಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಲ್ವಾ ಇವರು, ರಾತ್ರಿಗಿಡೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರ ಉಸ್ತಾದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಉಸ್ತಾದರ ಬರೇ ಉನ್ನಿಮೈದೀನ್ ಮೊದಲಾಳಿಯವರು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಉಸ್ತಾದ್ ಹೇಳಿದರಂತೆ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರ ಮುತಅಲ್ಲಿಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಮ್ ಕಲಿಯುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮೊದಲಾಳಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪದ ಯೂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಬಿದಾಗಿರಲಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊದಲಾಳಿಯಾಗಿರಲಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡುವನಾಗಿರಲಿ, ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಈಮಾನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಶೇಖುನಾ ಮುಹಯ್ಯಿಸುನ್ನ ಪಡ್ಮಳ ಉಸ್ತಾದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಆದದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಉನ್ನಿಮೈದೀನ್ ಮೊದಲಾಳಿ ಎಂಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯ ಹೆಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಯಿತು. ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ
ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕನಾಗಿ ಉನ್ನಿಮೈದೀನ್ ಮೊದಲಾಳಿ ಸತ್ತು ಬಿಟ್ಟ. ಆಲಿಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ, ಆಲಿಮ್ಗಳನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಬೇಡಿ, ಮುತಅಲ್ಲಿಮ್ಗಳನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಬೇಡಿ. ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಉಲಮಾಗಳ ಮುಂದೆ, ಉಲಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಉಲಮಾಗಳ ಮುಂದಿನಿಂದಲೋ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೋ ಏನಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸುವುದು ಈಮಾನಿನ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈಮಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಗತಿಗೇಡು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲಮಾಗಳು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. لا تغتبن أحدا فضلا عن العلماء ولو بسهو اللماء. ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಗೀಬತ್ ಹೇಳಬಾರದು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪರದೂಷಣೆ ಹೇಳಬಾರದು. ಫضلا عن العلماء, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಲಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಾರದು. ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಈಮಾನ್ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಉಲಮಾಗಳ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ವಿಷವಿದೆ. ಆ ವಿಷ ನಿನ್ನ ಐಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ವಿಷವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಈಮಾನ್ ನಾಶ ಮಾಡುವ ವಿಷವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಈ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಉಸ್ತಾದುಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತುಗಳು ಬರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಟಗಳು, ಈ ಒಂದು ರೇಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಉಸ್ತಾದರುಗಳು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲೆಂದಿಲ್ಲದೆ ಓಡಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ, ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಾಗ, ಇಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊಹಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯವರು ಈ ಉಲಮಾಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ದುನಿಯಾದಲ್ಲೂ ರಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಆಖಿರತಿನಲ್ಲೂ ರಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಸಂಶಯ ಕೂಡ ಬೇಡ, ಯಾವ ಸಂಶಯ ಕೂಡ ಬೇಡ. ಉಲಮಾಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಅವನು ಸೋಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ. ಈ ಜಮೀಯತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್ ಇರುವುದು, ನೀವು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಂತ ಹೇಳಿ. ಇವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ 2-3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವುದಾದರೆ 2-3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯಗಳು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ದೀನ್ನ ಖಿದ್ಮತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುರ್ಆನ್ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಬಂದು ಸೂರತುಲ್ ಫಾತಿಹಾ ಈ ಉಸ್ತಾದರ ಬಾಯಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಉಸ್ತಾದ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯವಂತ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಸ್ತಾದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ 20 ವರ್ಷ, 25 ವರ್ಷ, 18 ವರ್ಷ, 30 ವರ್ಷ, 20 ವರ್ಷ ಒಂದು ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಆ ಊರಿನ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಫಾತಿಹಾ ಕಲಿಸಿದರು. ಆ ಮಗು ಮರಣದ ತನಕ ಫಾತಿಹಾ ಓದುವ ಸವಾಬ್ ಉಸ್ತಾದಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಸ್ತಾದಿಗೆ ಇನ್ನು ಕಬರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ನಮಾಜ್ ಕಲಿಸಿದ, ಈ ಮಗು ಮರಣದ ತನಕ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುನ್ನತ್ತುಗಳ ಫರಲುಗಳ ಸವಾಬುಗಳು ಕಲಿಸಿದ ಉಸ್ತಾದಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಉಸ್ತಾದಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಫರ್ದ್ ಕಲಿಸಿದಾಗ, ಸುನ್ನತ್ ಕಲಿಸುವಾಗ, ಕುರ್ಆನ್ ಕಲಿಸುವಾಗ, ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಮದ್ರಸಾದ ಮಕ್ಕಳು ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ 10 ಸವಾಬಲ್ವಾ? ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಉಸ್ತಾದುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ಭೂಲೋಕದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಖೈರುಕುಂ ಮನ್ ತಅಲ್ಲಮಲ್ ಕುರ್ಆನ ವ ಅಲ್ಲಮಹ. ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಖೈರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು? ಕುರ್ಆನ್ ಕಲಿತವರು ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವವರು ಮತ್ತು ಕಲಿಸುವವರು. ಯಾವ ಸಂಶಯ ಬೇಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಆವೇಶ ತುಂಬಿದ, ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದ, ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದಿರುವ, ಒಳ್ಳೆ ಯೌವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಉಸ್ತಾದರುಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೋಟು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾಣುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಈ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಅವರೊಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬಿಲಿ 6 ಹಾಕಲ್ಲ, 6 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟೆನ್ಷನ್ ವಿಷಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ.
ಕಾರಣ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಕೇಳಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವರ ಮುಖಭಾವದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಮನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಹುತೇಕ ಉಸ್ತಾದರುಗಳಿಗೆ ಮನೆಯೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರ ಶಾಲೆಯ ಫೀಸ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಫೀಸ್. ಡೈಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ಟೆಂಪೋ ತಂಗಳ ಬೇಸು ಕೊಡ್ಕೋಣ, ಅದರ ಬೇಸು ಕೊಡ್ಕೋಣ ಅಂತ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ 10-15 ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ ಅವರು ಹೋಗುವುದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ, ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖಿದ್ಮತ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಮನುಷ್ಯರಲ್ವಾ, ಮನುಷ್ಯರಾಗುವಾಗ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಹಜ. ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಔಲಿಯಾಗಳು ಅಥವಾ ಮಲಕುಗಳಲ್ಲ, ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ವೋ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಂತ ಮೆಲ್ಲೆ ಹೇಳಬಹುದು. ನಂತರ ತಪ್ಪಲ್ವೋ ಉಸ್ತಾದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಬಾಧ್ಯತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಜನರ ಮುಂದೆ ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವುದು, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಫಸಾದ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಅಕ್ಷಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಾಹು ತಾala ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಮ್ ಕಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಶಾಲೆಯನ್ನು, ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಆಧುನಿಕ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಬೇಕಾದರೆ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಪದವಿಗಳು ಬೇಕು. ಈ AI ಸಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲವಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಬೇಕಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ದೀನ್ನೊಂದಿಗಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯೊಂದಿಗಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯುವಾಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆ ನೂರಾದ ಇಲ್ಮ್ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಲಿಸುವಾಗ ಸುಬೈಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಡುತುಂಬೋ ನಿಂಗೆ ಲೇಟ್ ಐಟಿ ಎಂಚಿಟ್ಟಿಗೆನೆ ಊಂದಿ ಬಿಡ್ರಲ್ಲ. ಚಂದತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಗಿಟ್ಟಿ ಬೇನಂಗದಲ್ಲಿ ಪೌಡರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮನೆ ಸೆಂಟಗಂತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬರಂಬೊತ್ತಿಗೂ ಮಕ್ಕಗೂ നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും ആ മക്കൾക്ക് കിട്ടണം. നല്ല മണമുള്ള മക്കളാവണം. ആ മക്കൾക്ക് എന്താവണം? നല്ല പൽത്തൈ പാടിട്ട് ചന്തത്തിൽ കൽകിട്ട് ചന്തത്തിൽ നല്ല കുലിപ്പാടിട്ട അല്ലെങ്കിൽ കുലിപ്പാടിട്ടല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സെന്റല്ല ഇട്ടിട്ടെങ്കിലും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ടൻ ചായെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് കടത്തണം. മക്ക പറമ്പ് തങ്ങ് ഖുർആൻ പഠിക്കുക വേണ്ടേ, അങ്ങ് ഹദീസ് പഠിക്കുക വേണ്ടേ, മരിക്കുതോലങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തനായ ഫിഖ്ഹിയുടെ മസ്അലകൾ പഠിക്കുക വേണ്ടേ. ഔത്ര ആട്ടി പുടുന്നതല്ല പയ്യാട്ടിയതുപോലെ നല്ല ചന്തത്തിൽ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ആ മക്ക പറഞ്ഞു. ഈ മക്കളെ ഉമ്മ അബ്ബ എങ്ങനെ ഉണ്ടു ഉസ്താദുമാർ ഈ മക്കളെ നോക്കുമ്പോഴത്തേ ഒന്തോಡು ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇതിനെ പറപ്പാട്ടിയത് അങ്ങ പണ്ട കോലവും അങ്ങനെ ഡ്രസ്സും അങ്ങനെ ആ പ്രത്യേകം ആ ചെറിയ മക്ക അങ്ങനെ നല്ല കമ്മണയുള്ള മക്കാവണം. കമ്മണ വേറൊക്കെ മണക്കുകയല്ല, അവണെങ്കിലും അങ്ങനെ അത്തറല്ല ഇട്ടിട്ട്. കാരണം ഖുർആൻ പഠിക്കുക വേണ്ട മക്കല്ലേ, ദീന് പഠിക്കുക വേണ്ട മക്കല്ലേ. ഉമ്മ അബ്ബ ആ വിഷയത്തിൽ വലിയ ജാഗ്രതയാവണം. സുബൈഗ മക്കളെ വേഗം ഉണ്ടിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആകിട്ട്. കാരണം എന്റെ മോനു അള്ളാഹുടെ കലാമായ ഖുർആൻ ഓതുകയായിട്ട് പോയോണ്ടുള്ള അള്ളാഹുടെ കലാമല്ലേ ഖുർആൻ. ആ ഖുർആൻ ഓതുകയായിട്ട് കിടന്നാണ് നന്റെ ഉത്തരക്കെടുത്തത്. എന്നിട്ട് മൊണ്ടട്ട ചൊല്ലണ സലാം ചെന്നിട്ട് പോല മോണു
അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മക്കളെ തർബിയത്ത് ഔതുൽ ഉമ്മ സ്റ്റാർട്ടാക്കണു. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചൊല്ലണു, മോനെ നിനക്ക് പണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂറത്ത് ഔതുൽ ഓതമാ. ഞങ്ങളെ മക്കള് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഖുർആൻ ഔതുൽ ഓതുപാട്ടണു. ഓരോ വഖത്ത് നിസ്കരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ നോക്കണു. ഉസ്താദ് ദർസിൽ പഠിപ്പാട്ടിയത് എന്തരേ ഞങ്ങൾ മക്കളെ കേൾക്കണു. ചിലപ്പോ ഉസ്താദുമാർ നല്ല നല്ല ചരിത്രങ്ങൾ ചെന്നു കൊടുക്കുവാറ്. ആ ചരിത്രങ്ങൾ ഔത്തുലു ആ മക്ക വന്നിട്ട് ചെല്ലുക നോക്കുമ്പോ അതല്ല കുന്തുള്ളനി മുണ്ടതയിലാണ്ടല്ല ചെല്ലണായത്. ആ മക്കനല്ല ആവേശത്തോടുകൂടി ഉമ്മറട്ട വന്നിട്ട് കഥ ചെല്ല്, ബാപ്പറട്ട വന്നിട്ട് ചരിത്ര ചെല്ല്, ഉസ്താദൊരു സ്റ്റോറി ചെല്ല്. അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ് എന്തെങ്കിലും കളിപ്പാട്ടിയത് ചൊല്ലുമ്പോ അപ്പണങ്ങ് ചെല്ലണു, ഉണങ്ങ കേൾക്കണു, ചെല്ലു മോനെ ചെല്ല്. നല്ല കണ്ണു പൊട്ടിട്ട് ആവേശത്തോടു കൂടി ആ മക്ക ചെല്ലങ്ങത്തെ പല കണങ്ങ കേൾക്കണു. ഉസ്താദ് റൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 100 മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഗുഡിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഉസ്താദ് എന്തെങ്കിലും പുകലിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മക്ക വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടി വന്നിട്ട് നിങ്ങളട്ട ചെല്ല്. ഉമ്മ നന്റെ ഉസ്താദിന്റെ പുകലിത്ത് മക്കളെല്ലാ മക്കളെ എതുള്ളൂ. നന്റെ മോന്റെ പുകളുമ്പോ ആ മോനുകൊരു വലിയ ഖുഷിയല്ലേ, സന്തോഷല്ലേ. അത് ചെല്ലുകൊള്ളത് ഉമ്മറട്ടല്ലേ. ആ വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഉമ്മറട്ട വന്നിട്ട് ഉമ്മാ നന്റെ ഉസ്താദിന്റെ പുകലിടും, നന്റെ ഉസ്താദിന്റെ പാട്ട് തന്നിര്, നന്റെ ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗ തന്നിര്, നന്റെ ഉസ്താദിന്റെ പ്രൈസ് തന്നിര്, നന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഈ ചരിത്ര ചിന്തയുണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ കേക്കുകൊള്ള സുബുറു ഉള്ള ഉമ്മനിയാവണു. കേക്കുകൊള്ള സുബുറു ബാപ്പമാറ് കാട്ടണു. എങ്കിലേ നഗല മക്കളെ ഭവിഷ്യ നല്ല ഉജ്ജ്വലമായ ഭവിഷ്യ. ചാവും പോലും കഷ്ടപ്പെട്ട് നയിച്ചിട്ട്, ചാവും പോലും അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഇന്ന് സമ്പത്ത് കൊണ്ടിട്ട് ഔത്തുൽ ചൊറിച്ചെങ്കിമിയാവാല മക്കളെ ഭവിഷ്യത്ത് പേനായിട്ട് ചിന്തിക്കിടങ്ങത്തെ, മക്കളെ ഈമാം രക്ഷപ്പെടുത്തിറങ്ങത്തെ, മക്ക വേണ്ടാത്തരത്തേക്ക് പോവാത്തതുപോലെ നോക്കിടങ്ങത്തെ, മക്ക ഹറാമായത് നോക്കുക അവകാശം കൊടുക്കാത്തങ്ങത്തെ നല്ല ഉമ്മ അബ്ബമാറിനികാവണു. എങ്കിലേ ഈ മക്കനാളെ ആഖിറത്തിൽ കിട്ടൂ. പാപ്പ ജാവുക വന്നിട്ട് നന്റെ മോണ് ഉറങ്ങിട്ടിക്കുമ്പൊത്തുക തലയിങ്ങനെ സവരിട്ട് നഗല മക്കളെ ഇങ്ങനെ തല സവരയില്ല. അപ്പൊന്നു ഞങ്ങൾ ദ്വാര കൊടു, റബ്ബേ നന്റെ മോണു ആഖിറത്തിൽ നിനക്ക് കിട്ടങ്ങത്തെ മോണാവണു. ഉമ്മാ നിങ്ങൾ ജാവുക കിടാവിടെ ഉറക്കുമ്പൊത്തുകല്ല ഹറാമായ മ്യൂസിക് പാട്ട് വെച്ചിട്ട് ഉറക്കണ്ട. നല്ല ഖസീദത്തുൽ ബുർദത്തെ ബൈത, നല്ല നല്ല മദ്ഹ് ബൈത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കേട്ട് ആ മക്കൊന്ന് ശീലിക്കണം. അതല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും പിക്ചർ റൗണ് പാതി തുണി ഉടുത്തിട്ട് തുള്ളിച്ചാടിട്ട് ഹറാമായ പച്ച ഹറാമായ ഈമാനില്ലാത്ത ഏതൊരു മനുഷ്യ പാടിയകത്തെ അശ്ലീലമായ പാട്ടുക ഈമാനുള്ള ഞങ്ങളെ പൊടി കിടാവുക വെച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ ഈ മക്കളെ ഭവിഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും. ഉമ്മാ ഞങ്ങളെ മുട്ട ജാവുക വടങ്ങടങ്ങത്തെ മക്കളെ ചെറിയ വയസ്സിലെ ഉറങ്ങുമ്പത്ത് ഞങ്ങൾ പിരിസത്തിലിങ്ങനെ മുത്തില്ലേ, ആ മുത്തായെ ആ ചന്തത്തെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ മുഖ പിടിച്ച് മുത്തുമ്പത്തുകും തല ഇങ്ങനെ കൈവെക്കുമ്പത്തുകും റബ്ബുരട്ട ഉമ്മാമ്പതുണു. റബ്ബേ ഈ ബക്കനക്ക് നശ്വരമായ ദുനിയാവുല് മാത്രം കിട്ടിയെങ്കിൽ പോരാ, ഈ മക്കനക്ക് കാലി ദുനിയാവുല് മാത്രം കിട്ടിയെങ്കിൽ അല്ല, നക്ക് നാളെ ആഖിറത്തുക്ക് പോകുമ്പോ നന്റെ ഈ മോന് കൈ പിടിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തുക്ക് പോടും. കോടിക്കണക്കിന് വർഷമുള്ളങ്ങനത്തെ ആ സ്വർഗത്തില് ഈ മോന് നക്ക് കിട്ടണു റബ്ബേ, ഈ മോള് നക്ക് കിട്ടണു റബ്ബേ. ഏതെങ്കിലും അന്യ ആനടമാ അന്യ പെണ്ണടമാ പെറോത്തിൽ പോയിട്ട് ഈ മാനില്ലാണ്ട് ചത്തു പോയിട്ട് നന്റെ കുടുംബത്തെയും നന്റെ തറവാടറയും നന്റെ ദീന്റെയും നന്റെ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിറയും ഇസ്സത്ത് കളയിടങ്ങത്തെ മോണായി പോകത്തീറാ. ഏതെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് പെറോത്തിൽ പോയിട്ട് ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുറങ്ങത്തെ മോണായി പോകത്തീറാ.
ഏതെങ്കിലും കള്ള ശൈഖുടെ പെറോത്തിൽ പോയിട്ട് ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് ചത്തു പോണ്ടങ്ങനത്തെ പണിയെടുക്കടകത്ത് പോണു നക്കുണ്ടായി പോകതീറ. അതുകൊണ്ട് 5 വഖത്ത് നിസ്കാരത്തിലും മക്കളെ വിഷയത്തിൽ ദുആ ഇറക്കണു. മക്കളെ വിഷയത്തിൽ വലിയ ഗൗരവത്തോടി എടുക്കണു വാപ്പമാരേ. എല്ലാ ദീന്റെ വിഷയം ഉസ്താദ് ചെന്നിട്ട് ആട്ടിപ്പുട്ടതല്ല. അത് ഉസ്താദ് മക്കളല്ല, ഞങ്ങളെ മക്ക. ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ മക്കളെ പോലെ പിരിച്ചു വെച്ച് നോക്കൂ. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ കിടക്കാളി 1-2 കണ്ടല്ലേ. ബാക്കി എല്ലാ ടൈമിലും നിക്കണായതും നോക്കണായതും നിങ്ങ അല്ലേ. ആ മക്ക തെറുതപ്പിയപ്പോ ഉസ്താദ് പടിപ്പാട്ടിട്ടില്ലാണ്ട് ഉസ്താദിനെ ദൂരി വിടുறதല്ല. ബദലായിട്ട് നന്റെ മോന്റെ ಬಗ್ಗೆ പഠിക്കണ ഇല്ലേ, എങ്ങനെ ഉള്ള നന്റെ മോണു തലക്ക് പോണ്ട ഇല്ലേ, തലക്ക് പോണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താക്കണു, ഏത് തങ്ങന്മാരട്ടെ ഉസ്താദുമാരട്ടെ മന്ത്രിപ്പാടണോ, ഇതെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് എപ്പോഴും ഉസ്താദുമാരട്ടെ കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് മക്കളെ ഭവിഷ്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കടകത്തെ ബാപ്പ ഉണ്ടാ. അവണായിട്ട് കിടുന്നല്ല ബാപ്പ. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഖൂ അൻഫുസകും വഅഹ്ലീകും നാറ. അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ ചൊല്ലുന്നുണ്ടുള്ള നിന്റെ തടിയും നിന്റെ കുടുംബത്തെ തടിയും നീ നരകത്തെ തൊട്ട് കാക്കണമോണേ. വലിയ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉസ്താദുമാർക്കും നമുക്കും വലിയൊരു കണക്ഷൻ വേണം. കൊറിയ ബാപ്പന്മാരെ ഉസ്താദുമാർ കണ്ടിട്ടേക്കില്ല. ഒരു പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് ബീച്ചിങ് പണ്ടും ഇല്ല. മക്കളെ ಬಗ್ಗೆ കേട്ടും ഗൊന്തും ഇല്ല. ഈ കിടവിടെ പറപ്പാട്ടിയത് ഈ അബ്ബാണ്ട് അതിൽ ഗൊന്തേക്കില്ല. അങ്ങനല്ല ഇക്കണായത്. അങ്ങനല്ല. എന്റെ മോന്റെ കുറിച്ച് എന്റെ മോനല്ലേ റബ്ബ് തന്ന വലിയ നിഅമത്തല്ലേ. അതെപ്പോഴും കേട്ടിട്ടും നോക്കിയിട്ടും അറിഞ്ഞോണ്ടും വേണോ. അല്ലാഹു തആല ഞങ്ങളെ മക്കളെല്ല ദുനിയാവും ആഖിറവും സലാമത്താക്കട്ടെ. വലിയ ഇസ്സത്തുള്ള മക്കളാകട്ടെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. ആയാറെന്തും നീട്ടിയോണ്ട് പോയോണ്ടില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ വലിയ സന്തോഷമുള്ളൊരു മജ്ലിസ് ഇത്. ജാവും പോലും നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് വേണായിട്ട് അധ്വാനിക്കട ഉസ്താദുമാർ പഠിക്കടങ്ങനത്തെ മക്ക. അതിൽ ഉമ്മ ബങ്ങ എല്ലാരും ബന്ധ തെച്ചിട്ടുള്ളങ്ങനത്തെ വലിയ ബറക്കത്തുള്ള മജ്ലിസ്. നിങ്ങളെ ഈ ബന്ധ അല്ലാഹുടെ ദീനിക്ക് വേണായിട്ടുള്ള ബന്ധ, അല്ലാഹുക്ക് വേണായിട്ടുള്ള ബന്ധായിട്ട് കിടി. ഇതിങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോണു. റജബുൽ മുറജബുകളുടെ വലിയ ബറക്കത്തുള്ള തിങ്കൾ വന്നിരേ. ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങ എല്ലാവരും റമളാന്റെ സ്വീകരിക്കുക റെഡിയായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ടൈമും എല്ലാ ഞങ്ങളെ ബാലക്കാരും എല്ലാ ഞങ്ങളെ ഹിരിയകളും ഉമ്മമാരും റമളാനിക്ക് വേനായിട്ട് റെഡിയാവണം. റമളാനിക്ക് വേനായിട്ട് തയ്യാറി നടത്തണം. ഈശാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മക്കളെ എക്സാം എല്ലാം മുട്ട വന്നുകൊണ്ടുള്ള ടൈമും ഞങ്ങളെ മക്ക പഠിച്ചിടാറാ ഇതിനെ ബഗ്ಗೆല്ലാം ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം. ഞങ്ങളെ മക്ക നല്ല മാർക്ക് എടുക്കണം. ചിലപ്പോ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞോണ്ടേ ഇല്ല. ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ മക്കും ഫസ്റ്റ് പണ്ടില്ലല്ലേ. എല്ലാവരുടെ കാണ്ടി വേഗ തലക്ക് പോണോണ്ടേ ഇല്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വഭാവം നല്ല സ്വഭാവമായിട്ട് കോണം. 5 വഖത്ത് നിസ്കരിക്കണ മക്ക ആവണം. ഞങ്ങളെ മക്ക റമളാൻ തിങ്കളിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുകയായിട്ട് പ്രേരേപിക്കണം. മക്ക് ഖുർആൻ ഓതുകയായിട്ട് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പാടണം. യാറത്തെ ടൈമും മൊബൈലിൽ നോക്കിയിട്ട് മ്യൂസിക്കിലായിട്ട് മക്കളെ വിട്ടുവിടുക തീറാം. ഇൻസ്റ്റാവുള്ളങ്ങനത്തെ ദുനിയാവ് ഫേസ്ബുക്ക് സമാനത്തിലുള്ളനകാം. ഞങ്ങളെ മക്കെല്ലാരും തെറുതപ്പി പോയോണ്ടുള്ളാറ് ആധുനികതയെ സൗന്ദര്യത്തിക്ക് പോയിട്ട് ഞങ്ങളെ മക്കളെ നശിപ്പിക്കണ്ട. ഞങ്ങളെ ആലിമീങ്ങളും സാദാത്തീങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി SSF സംഘടനയുണ്ട്. ഇവിടെ SBS ചെറിയ മക്കളെ സംഘടനയുണ്ട്. 10-12 വർഷം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ SSF ഞങ്ങളെ മക്കളെ കൂട്ടണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇക്കാലത്തെ ബാലക്കാരെല്ലാം ഹറാമുടെ പെറോത്തു നട്ടം തിരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ തൊപ്പി വെച്ചിട്ട് താടി വെച്ചിട്ട് റബ്ബുടെ ദീനിക വേനായിട്ട് ഹിദ്മത്തെടുക്കടകത്തെ ഒരു നല്ല ടീം താജുൽ ഉലമ പോലെയുള്ള ഞങ്ങളെ നേതാക്കന്മാർ, സുൽത്താനുൽ ഉലമ പോലെയുള്ള ഞങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാർ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കി തന്നറാറ്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഈ സംഘടന നല്ല സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. ഇന്ന് ഉച്ചകനാണ് ഉള്ളാലത്തിലുള്ളങ്ങനത്തെ മുആദ് ചെല്ലങ്ങനത്തെ ബാലക്കാരുടെ ഔത്തുക പോയിട്ട് നല്ല പച്ച പാലക്കാര സംഘടനയ്ക്ക് വേനായിട്ട്
ഓടി നടന്നോണ്ടും നിങ്ങന്ത ബാലക്കാരാ ആ ഒത്തുക പോയപ്പാ ബാപ്പ നല്ല ധൈര്യത്തിലുണ്ടും നല്ല ഹിമ്മത്തുള്ള ബാപ്പാ ഞങ്ങളെ താജുൽ ഉലമ അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളെ എല്ലാ മഹാന്മാരെയും വലിയ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്ത് SSF കോന്നെങ്കിൽ ബാപ്പാ ആലിമീങ്ങളുടെ ഹിമ്മത്തിനെ പാട പഠിച്ചെങ്കിൽ ബാപ്പ സ്വപുരുടെ മഹത്വ പഠിച്ചെങ്കിൽ ബാപ്പ നല്ല ഹിമ്മത്തോടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് 2-3 ഇടയ്ക്കിട് ആ മോണ് മരണപ്പെട്ടു പോയത് ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടിട്ട് മുആദുകളുടെ ബാലക്കാര ചെന്തത്ത് ചെറിയ ബാലക്കാര മിഞ്ഞാണ്ട് മരണപ്പെട്ട് ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു പോയാ ഇന്നലെ അസർഗായിട്ട് ഖബറെടുക്കരുത് നക്ക് ഉള്ളാല ഡിവിഷനിലുള്ള കൊറിയ പാലക്കാട് SSF ഫോണാക്കിയാറ് അവന്റെ കുടുംബത്തെല്ലാം അവന്റെ ഇളങ്ങമൂത്തങ്ങളാ ഫോണാക്കിയത് ആ റായത്തിൽ അവണ്ടൊട്ടിಗೆ ദീനിക വേനായിട്ട് ഹിദ്മത്തെടുക്കട പാലക്കാട് ഫോണാക്കിയാറ് ഫോണാക്കുമ്പോ പൊട്ടി പൊട്ടി പുൽപ്പിട്ടോണ്ടുള്ളാറ് ഞങ്ങൾ ഒട്ടിಗೆ ഉള്ളങ്ങത്തെ മുആദ് മരിച്ച ഉസ്താദേ ഇന്ത്യനാണ് ഔത്തുക പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഖുർആൻ ഓതിയോണ്ടുണ്ട് ഒത്തുടെ പള്ളിയിലുള്ള ഉസ്താദ് ആ ഉസ്താദ് നിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ചെല്ലു ഉസ്താദേ ഞങ്ങളെ മുആദ് മരിച്ചല്ല ഉസ്താദേ ഇനി ഏത് വിഷയത്തിലും ഞങ്ങൾ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്ന മുആദ് ഇനി ഞങ്ങളെ മുട്ട ഇല്ലല്ല ഉസ്താദേ എന്ന് ചെന്നിട്ട് പള്ളിയുടെ ഖതീബ് പൊട്ടി പൊട്ടി പുൽപ്പെട്ടോണ്ടുണ്ട് പള്ളിയുടെ ഖതീബുടെ കണ്ണിൽ തന്നി വന്നോണ്ടുണ്ട് അവിടെ SSFയുടെ ബാലക്കാര് മുആദിന്റെ വിഷയത്തിൽ ചൊല്ലുകു നൂറുനാവാങ്കു എല്ലാവരും ചെല്ലാറ് ഈ റായത്തെ യൂണിറ്റിയെ ഞങ്ങളെ മുആദ് ഈ റായത്തെ സെക്ടറിന്റെ എല്ലാം ഞങ്ങളെ മുആദ് ഈ ഡിവിഷന്റെ എന്ത് ക്യാമ്പിന്നെങ്കിലും മുൻചൂണിയിലിക്കടെ മുആദ് ഈ വർഷ SSF സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി നടത്തിയ ഡിവിഷൻ റേഡിയൻസ് ക്യാമ്പ് നടന്നത് മുആദുറ ഔത്തുറ മുട്ടവുള്ള പള്ളിലായിട്ട് കീട് അതൊക്കെ ഓടി നടന്നത് മുആദും മുആദുറ ബാപ്പമായിട്ട് കീട് മാത്രമല്ല അവിടെ ബന്ധങ്ങനത്തെ എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും ചോറുണ്ടാക്കിയത് മുആദുറ ഔത്തുലായിട്ട് കീട് ഇങ്ങനെ ഇടീ കുടുംബമേ അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്ത് ഓടി നടക്കിടകത്തെ ഞങ്ങളെ ഒരു ചന്തത്ത പാലക്കാറ ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ആ ബേജാറില് പ്രവർത്തകന്മാർ ചൊല്ലുമ്പോ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഞാൻ ഔത്തുക പോയ യാസീനോദി ഖുർആനോദി ഇങ്ങനെ ദ്വാരന്നിട്ടെല്ലാം ആയിത്തങ്ങളുടെ പലക പറയുമ്പോ നക്ക് സഹിക്കുക സാധ്യായില്ല എങ്കിലും ബാപ്പണല്ല ഹിമ്മത്തിലുണ്ടോ ബാപ്പക്ക് ചൊല്ലുള്ളത് SSFയുടെ വിഷയം ബാപ്പക്ക് ചൊല്ലുള്ളത് ഈ സംഘടനയുടെ വിഷയ ഈ ബാലക്കാരെ ഇങ്ങനത്തെ സംഘടനയിൽ കൂട്ടിയെങ്കിൽ ആലിമീങ്ങളും സാദാതീങ്ങളും നേതൃത്വം കൊടുക്കടെ സംഘടനയിൽ കൂട്ടിയെങ്കിൽ ആ ബാലക്കാർ തെറുതപ്പാലെ ഹറാമിയത്തിനെ പെറോത്തില് പോയിട്ട് ഭവിഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്താലേ ആലിമീങ്ങളുടെ സമ്പർക്കമുള്ളേ ദീനിയുടെ മണമുള്ളേ അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആവേശമുള്ള മക്കളായിട്ട് ഞങ്ങളെ മക്ക ബർവാറ് അതുകൊണ്ട് മദ്രസത്തിക്ക് കടത്തലോടെ SBS ഞങ്ങളെ മക്ക സജീവമാവണോ SSF ഞങ്ങളെ മക്ക സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം ഹിരിയങ്ങളെ SYS നല്ല ശക്തിപ്പെടുത്തണു മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ശക്തിപ്പെടുത്തണു അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്ത് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടണ ഈ ആലിമീങ്ങ ഉണ്ടാക്കി തന്റെ ഈ സംഘടനയൊന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തണു ചാവും പോലും അധ്വാനിക്കണു ഞങ്ങളെ ഫ്രീ ടൈം ഈ സംഘടനക്ക് വേണായിട്ട് അധ്വാനിക്കണു ഓരോരോ മഹല്ലുകൾ പോണു ഓരോരോ മനുഷ്യന്മാരട്ടെ പോണു അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഈ റായത്ത് ഞങ്ങളെ ആലിമീങ്ങ ഉണ്ടാക്കി തന്ന സംഘടന ശക്തിപ്പെടുത്തണു കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങളെ മുത്തായ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി സുൽത്താനുൽ ഉലമ AP ഉസ്താദിനെ കണ്ടില്ലേ 90 കഴിഞ്ഞിട്ടും 90 കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങൾ
ബുത്തുലുള്ള ഞങ്ങളെ 90 കഴിഞ്ഞ ബാപ്പമാരെ വന്നു നോക്കൂ, അപ്പമാരെ വന്നു നോക്കൂ. 90 കഴിഞ്ഞകം തെരങ്ങളെ നേതാവ്, നമുക്ക് ഇസ്സത്ത് തന്ന നേതാവ്, ഈ ഡ്രസ് പവർ തന്ന നേതാവ്, അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിലെ ആലിമീങ്ങളും പ്രവർത്തകന്മാരും വലിയ ഇസ്സത്തോടെ ജീവിക്കുക, ഇസ്സത്തോടെ നടക്കുക, തന്റേടത്തോടെ നടക്കുക കാരണമായ നേതാവ് ഇണ്ടും നടന്നോണ്ടുണ്ട്, ഇണ്ടും ചലിച്ചോണ്ടുണ്ട്, ഇണ്ടും വറക്ക് വിട്ടോണ്ടുണ്ട്, ഇണ്ടും അധ്വാനിച്ചോണ്ടുണ്ട്. 90 കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ് അധ്വാനിക്കുമ്പോ, 90 കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ് ഉറക്ക് വിടുമ്പോ, 90 കഴിഞ്ഞ ഉസ്താദ് അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോ, ആരോഗ്യമുള്ള നാണും നീനും കിടന്നുറങ്ങിയെങ്കിൽ റബ്ബ് പുടുവാ മനുഷ്യന്മാരെ. ആ സുൽത്താനുൽ ഉലമാടെ നേതൃത്വം കണ്ടിട്ട് തക്ബീർ വിളിക്കുക മാത്രമുള്ളതല്ല, ആ സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാട്ടിത്തന്ന ഒരു തെരുവുണ്ടോ, പഠിപ്പാട്ടി തന്ന ഒരു ദീനുണ്ടോ, നിന്റെ ഉറച്ചി തന്നെ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിനെ ഇസ്സത്താക്കി തന്നെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ടോ. ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നല്ല ഇഖ്ലാസോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുക, ഞങ്ങൾ റെഡിയാവണു. റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീന തൗഫീഖ് തരണു റഹ്മാനേ. നിങ്ങളെ മുട്ടെല്ലാം ബക്കറ്റ് വന്നോണ്ടുണ്ട്, വന്നിട്ട് ഐത്ത കൊന്തേണ്ട ബക്കറ്റ് പറമ്പത്തുകു. ഉസ്താദുമാർ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഓടി നടന്നിട്ടുണ്ടാക്കണതല്ലേ, കൊടുത്തെങ്കിൽ ഒന്നും കുറയാവാൻ, ഒന്നും കൊടുത്തങ്ങും ഇനി കൊടുക്കണങ്ങും. എല്ലാവരും ഈ മജ്‌ലിസിലെ ബർക്കത്ത് പേനായിട്ട് നല്ലതെന്തെങ്കിലും ഇടണം, ഉമ്മമാരിടണം. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഇൽമ പഠിപ്പാട്ട ഉസ്താദുമാർ അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇത്ര വലിയ മജ്‌ലിസ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. നല്ല സംഖ്യ കൊടുക്കണം, എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒട്ടിക നിൽക്കണം. ഉസ്താദുമാരും ഉസ്താദുമാരെ ആ മക്കവും ആ മക്കളെ ഉമ്മാപ്പവും ഒരു നല്ല ഐക്യത്തോടു കൂടി ഒരു മഹല്ല് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. വലിയ ബറക്കത്തുള്ള മഹല്ല് ഞങ്ങളെ മഹല്ലാവണോ. അല്ലാഹുവേ അതൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് തരണു റഹ്മാനേ. വലിയ ഒരു ബറക്കത്തുള്ള മജ്‌ലിസ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങ, വലിയ ആലിമീങ്ങ. ഇതിൽ ശബ്ദവും തടിയും ഊദ്ദവും നക്കുന്നത് കൊണ്ട് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളാണ്ട് മാത്ര രണ്ടാണ്ട് നല്ല ഇൽമുള്ളേ വയസ്സുള്ള നല്ല നല്ല ഉസ്താദുമാരല്ല ഇവിടെ ഉള്ളാർ, കീഴും മേലുമുള്ളാർ. ആറായിട്ടിക്കട് റബ്ബിടെ മുന്നോല് വലിയ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടങ്ങ. അത് റബ്ബിಗೆ തെറിയൂ, അല്ലാഹുക്ക് മാത്രമേ ഗുന്തിക്കൂ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ സലാമത്താക്കി തരണു റഹ്മാനേ. എല്ലാമായ സയ്യിദ് അഹ്ലു ബൈത്ത് ഞങ്ങളെ റായത്തെ വലിയൊരു മുത്തായിട്ട് കിടും, ഈ റായത്തെ വലിയൊരു പ്രകാശമായിട്ട് കിടും. तेरे नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का. على حضرة مجدد دين وملة إمام أهل السنة أحمد رضا خان رضي الله عنه جل. ഈ ദുനിയാവ് ഇണ്ട് പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത് അല്ലാഹുവിന്റെ നൂറായ അഹ്ലു ബൈത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിട്ട് കിടേ. ഞങ്ങളെ റായത്തുള്ള തങ്ങളെ തടിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോറയായിട്ട് കിടും. ബറക്കത്തെടുക്കുക പറ്റിയങ്ങനത്തെ വലിയ സയ്യിദും സയ്യിദികേ വലിയ പവർ, അതിരൊട്ടിയ ആലിം കൂടിയായെങ്കിൽ വലിയ പവറല്ലേ. തേന്റെ മേൽ പന്തര ചുരിച്ചതുപോലെ വലിയ ആലിമും സയ്യിദും ഞങ്ങളെ റായത്തിക്കുമ്പോ അത് വലിയൊരു ബറക്കത്തായിട്ട് കിടും. അല്ലാഹുവേ സയ്യിദവറുകൾക്കും ഈ ആയത്തുള്ളങ്ങനത്തെ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്കും ഈ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമുള്ള അങ്ങനത്തെ ഉമറാക്കന്മാർ, നേതാക്കന്മാർ, ഹിരിയ പാലക്കാർ, ചെങ്ങായിമാർ, പെണ്ണിങ്ങ മക്ക എല്ലാവർക്കും വലിയ ബറക്കത്തും ഇസ്സത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണു റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലിം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തങ്ങ ലാസ്റ്റിക്ക് നല്ല നിലക്ക് ദുആർക്കു. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നോർത്ത് കർണാടകത്തെ ഒരു പ്രദേശത്തിൽ ഈ റായത്തുള്ള നിങ്ങളെ കാണ്ടേ ഈ വലിയ ദീനും ഈ വലിയ സന്തോഷവും അതെല്ലാം ഞങ്ങളെ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ ആലിമീങ്ങളും ഈ ഉസ്താദുമാറും അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ കുറെ ഗ്രാമമുണ്ട്, 100 ഉള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ, പള്ളിയില്ല, മദ്രസയില്ല, 60 വയസ്സായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ സുജൂദ് ചെയ്യാത്ത കുറെ മനുഷ്യന്മാർ
കുറെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള പോകുമ്പത്ത് കാണ്ട് ഗുലിയെടുക്കടെ മനുഷ്യരെ ബൈക്കടെ ಅದರ ಮೇಲೆ പൂത്തി ಬಿಡ್ರೆ ഒരു മൂട് കല്ലുമില്ലാത്ത വല്ലാത്ത ദയനീയമായ സ്ഥിതി ഇത് കണ്ടപ്പാ ഞങ്ങളിങ്ങനെ മുണ്ടാസ് കെട്ടിട്ട് നടന്നുമിയാവാറല്ലേ ഞങ്ങളെ മേൽ ഫറലായിച്ച് അതുകൊണ്ട് കൊറിയ ഇത്രത്തോളം പള്ളിയില്ലാത്ത ഒരു 28 ഗ്രാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൊറിയ പള്ളി കെട്ടുപാട്ടിയ മസ്ദർ ചെല്ലുടെ പേര് ഞങ്ങളെ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് വെച്ചിടന്ത് മുഹൈസുന്ന ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖുന പൊന്മുള ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് നടക്കണ ഞങ്ങളെ ചെറിയൊരു സ്ഥാപനം ഒരു 8 പക്കത്തില് 7 പക്കത്തില് മക്ക സ്റ്റേ ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള 400 തോളം പണ്ട മക്ക കുറെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു 60 പക്കത്തിൽ ഇത്രത്തോളം മദ്രസ ഇല്ലാത്ത പക്കത്ത് ചെറിയ മദ്രസ ഉണ്ടാക്കിയ 50 മേലെ ഉസ്താദുമാർ ജാവും പോലും അധ്വാനിക്കിടാറ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹൈറുക വേണായിട്ട് ദ്വാരക്കണം ഞങ്ങൾ കുറെ ഉദ്ദേശം വെച്ചിടാ ആ ഭാഗത്തിൽ വലിയൊരു ദീനീ ഖിദ്മത്ത് വേണായിട്ട് ഗംഗാവത്തിൽ ഒരു 8 ഏക്കർ പക്കവും ഹൂവിനടകളിൽ കുറേ പക്കവും ബെളഗാമിൽ കുറേ പക്കവും അങ്ങനെ സാധ്യതയോടെയുള്ള പക്ക എടുത്തോണ്ടും എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള അവിടെ എല്ലാം വില വലിയ അള്ളാഹുടെ ദീനിക ഖൈർ അവിടെ പോലത്തെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ വരണു നിങ്ങൾ ಅದಕ್ಕೆ വേണായിട്ട് എപ്പോഴും ദ്വാരക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വസിയത്താക്കിയിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും